प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। फिर एक बार परमेश्वर ने सब्बात के दिन की आराधना के लिए हमें चुना कि हम परमेश्वर की आराधना को लेकर, परमेश्वर की स्तुति को लेकर, परमेश्वर की प्रशंसा को लेकर आप लोगों के बीच में आ सके। आप जो अपने अपने घरों में हैं, इस प्रेजेंट वर्शिप को एंजॉय कीजिए। चर्च से आप मिस कर रहे रहेंगे ये सब प्रेजेंट वर्शिप, परमेश्वर की आराधना। तो आप अपने घरों में बैठकर इस आराधना को, इस प्रेजेंट वर्शिप को एंजॉय कीजिए। हमारे साथ गाइए, हमारे साथ ताली बजाइए और प्रभु में आनंदित हो जाइए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के गीतों को गाकर कन्नड़ और हिंदी से परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि उसका जो महिमा है वो सदा काल के लिए। आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। सभी अपने हाथों को खोलकर, ताली बजाकर, मुंह खोलकर गाएंगे। आमीन। ताली बजा।
परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी स्तुति में, परमेश्वर हमारे साथ में था, बीच हमारे मध्य में उपस्थित था, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा अपरंपार है। हालेलुया। आई होप आप लोगों ने स्तुति को एंजॉय किया है, स्तुति में आप लोग मगन हुए हैं, स्तुति से आप आनंदित हुए हैं। हालेलुया। उसकी आराधना हमें करना है और वो हमारे हर एक चीज को, जो उठना बैठना सुनना, वो हमें देखता है और हम इसी रीति से करें कि उसे भाए। आमीन। हालेलुया। हम अपने सरों को झुकाकर उसकी आराधना में जाएंगे, उसकी महिमा को हम करेंगे। जिस प्रकार अब्राहम जब अपने पुत्र को लेके गया और वो कहता है कि तुम नीचे रुको क्योंकि मैं और मेरा पुत्र आराधना करने जा रहे हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज वही आराधना हम तेरे पास लेके आते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, वही उपासना तेरे पास लेके आते हैं। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, जिस प्रकार अब्राहम आया था पिता सच्चाई से, हम आए तेरे पास पिता, सच्चाई से आए पिता। तेरा वचन कहता है जो भी मेरी आराधना करे आत्मा और सच्चाई से करे। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता, हम अपने आप को तुझे समर्पण कर सके पिता, अपने आप को तुझे दे सके पिता। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। ये जिंदगी हमारी नहीं है पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है तूने आदम को बनाया और उसमें श्वास को फूका, तब वो जीवित प्राणी बन गया। यस लॉर्ड, हमारी सांस तक पिता परमेश्वर तेरी है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। आज पिता परमेश्वर, हम एक बेटे के समान पिता परमेश्वर तेरे पास आते हैं। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, तो हमें कबूल कर पिता। जिस प्रकार पिता परमेश्वर वो पुत्र जो अपने पिता की संपत्ति को लेकर चला गया था और जब वो वापस आया उसके पिता ने उसे ग्रहण किया, आज तू हमें ग्रहण कर पिता। थैंक यू लॉर्ड, तू हमें एक्सेप्ट कर। थैंक यू, धन्यवाद करते पिता।
हमारा पिता तू है, पिता परमेश्वर। हमारा प्रभु तू है, पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, तेरा वचन कहता है पिता, तू हमें पिता हर एक मुसीबतों से बचाता है पिता। हमारा पैर न फिसल जाए ये तू देखते रहता है पिता परमेश्वर, कि कहीं हम गिर ना जाए। तेरी नजर हमारी ओर है, तेरी नजर हमारे पास है पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। जिस तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर कि तू अपने बच्चों को क्या अच्छा है वो देना जानता है पिता। और आज पिता परमेश्वर इन हालातों में पिता परमेश्वर, यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, तूने इस वचनों को प्रूफ किया है पिता परमेश्वर। तूने बताया है पिता परमेश्वर कि एक पिता अपने बच्चों को कैसे संभाल सकता है, और तू संभाल रहा है पिता। तुझे धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता तेरे करुणा के लिए, तेरी दया के लिए। हम पापी हैं फिर भी तूने हमसे प्रेम किया, तुझे धन्यवाद करते पिता। यस राज, आने वाले हर एक वचनों को पिता, जो अय्या हमें गाइड करेंगे, जो अय्या हमें बताएंगे पिता परमेश्वर, उन हर एक वचनों को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, आप आशीर्वादित कीजिए पिता, होने दीजिए पिता हर एक चीजों के द्वारा आपकी महिमा हो, यहाँ पर हम घटे और तू बढ़े पिता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपको धन्यवाद करते हैं। आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु नाज़री के मधुर मीठे नाम से करते, सुनो कबूल कर। आमीन। ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 2 ವಾರದಿಂದ ನಾನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಮೊದಲನೇ ವಾರದ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಭಯ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ವರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು 2 ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿರಾಶೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ತಾನಂತಂದರೆ ಆತನ ಆಸೆಗಳು, ಆತನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ನೆರವೇರದೇ ಇರುವಾಗ, ಆತನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನೆರವೇರದಿರುವಾಗ ಆತನು ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆತನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನಾಗ್ತಾನೆ ನಿರಾಶನಾಗುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ನಿರಾಶೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸುಸೈಡ್. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ನಿರಾಶೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆಗ ನಿರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದನು ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 16:33, ಜೀಸಸ್ ಸೇಡ್, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಾಂತಿನಿಂದವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಉಂಟು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು, ವೇದನೆಗಳುಂಟು, ಕಣ್ಣೀರುಂಟು. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಲೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ನಿರಾಶೆಗೊಳಗಾದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂಥ ಏಲಿಯನು, ಆತನು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆತನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಭಾಳ ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಳೆ ಬಂತು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಆತನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಿರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ನಿರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್, ಸ್ಪರ್ಜನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಹೆನ್ರಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದ ಕರೀತಿದೆ ಏನಪ್ಪ, ಇದು
ಕುಂದಿ ಹೋದ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದ ಬೈಬಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಲೋ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಭಾಳ ಕುಂದಿ ಹೋಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಂತಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಏಷಯ 61:3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಏಷಯ 61:3 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಕುಂದಿ ಹೋದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆತನು ಉಲ್ಲಾಸ ತರುವಂತಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಏಲಿಯನು ಕೇವಲ ಅಹಾಬನ ರಾಜನಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಬಾಣ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಕರೆದನು. ಈತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಳೆ ಬಂತು. ಈತನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿದನು. ನಿಜವಾಗಿ ಈತನು ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು. ಈತನು ಬೆಂಕಿಯ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಈತನ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದ್ದವು ಪ್ರಿಯರೇ. ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು 1ನೇ ಅರಸುಗಳು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 17 ಚಾಪ್ಟರ್ 18 and 19 ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವು 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ವಚನ. ನಾವು 5ನೇ ವಚನ ಚಾಪ್ಟರ್ 19 verse 5 says there ಆಗ ಆತನು ನಾನೇ ಉತ್ತಮನಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅದೇ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದನು. ಪಕ್ಕನೆ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಅವನನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಎದ್ದು ಊಟ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದೇ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 7ನೇ ವಚನ ಓದಬೇಕಾದರೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯೆಹೋವನ ದೂತನು 2ನೇ ಸಾರಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ಎದ್ದು ಊಟ ಮಾಡು, ನೀನು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೂತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಪ್ರೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನು ನಿರಾಶನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇನು ಉತ್ತಮನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ನಿರಾಶೆಗೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಆಗ ದೈವ ದೂತನು ಆತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿರಾಶೆಯಾದಾಗ, ಸೋತು ಹೋದಾಗ, ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಾಗ ದೇವರು ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನು, ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗೈತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆತನ ಜೀವನ ಸಾಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗೀತು, ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಯಿತು, ನಿರಾಶೆ ಆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನೇನು ಮಾಡಿದ, ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೂತ್ಕೊಂಡನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಆಗ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಯುವರ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ಸತ್ತು ಹೋದನೆಂಬುದಾಗಿ. ಆಗ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನು ನನ್ನ ದೇವರು ಸತ್ತು ಹೋದನಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನನ್ನ ದೇವರು ಸತ್ತು ಹೋದನಾ? ಆತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೇಗೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಸತ್ತು? ನನ್ನ ದೇವರು ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು. ಆಗ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಗ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಆತನ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕನಾಗ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ನನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಆತನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಿರಾಶೆ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ಜನರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಿರಾಶೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋನ್. ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನಮಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆದಾಗ ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎನ್ಕರೇಜರ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನಬಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದನು. ಈತನು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿರಾಶೆ ಆದಾಗ ಸಮ್ಮನ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅಸ್. ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರಣೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೆಂಟರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಪೌಲನ ಹಾಗೆ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮಗಿಂತ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು ನಮಗೆ ಮೆಂಟರ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಉಂಟು, ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಲಿ
ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗುರಿ ಇರಲಿ, ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗುರು ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಮೆಂಟರ್, ಸಲಹೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮೆಂಟರ್ ಇದ್ದಾರಾ? ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ ಇದ್ದಾನ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಟರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮೆಂಟರನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ನಿರಾಶೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಮೋತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರಾಶೆ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ತಾನೇ ನಮಗೆ ನಿರಾಶೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನಮಗೆ ಪೌಲನಿರಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮಗೊಬ್ಬ ತಿಮೋತಿ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಂತ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ವೀಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಿರಾಶೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐದನೇದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಜನರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ 5 ಜನರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿರಾಶೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಲೋನ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಪಾಲ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಳಿಸೋಕ್ಕೆ ತಿಮೋತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐದನೇದಾಗಿ, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಬಲ ಕೊಡಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು. ನಿರಾಶೆ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆತನು ಸಿಂಹಾಸನದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿರಾಶೆಗೊಳಗಾಗದೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ, ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್.